برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تاجبين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مهداهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضافة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف ولو شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف ولو شيخنا ورب أرواحنا كي حجيد يا الدين بن كي حجب الخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سعيد بن محمد معشر والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا
بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Bacaannya sampai wa yajuzu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lahu satru ba'dil awrati biyadihi aw yadi ghairihi haitsu la naqda bal yajibu ma lam yajid ghairahu yasturuhu bihi wa 'alal wujubi biyadihi fayubqiha indal khatibi fi sujudi li'anna satral awrati muttafaqun alaihi baina as-saykhaini wa wad'al kaffaini fi sujudi mukhtalafun fihi wa inna Muhammadin ar-Ramli yajibu وضعها في السجود لأن الستر إنما يجب على القادر وهو عاجز وعند ابن حجر يتخير لتعارض الواجبين ويجب ستر بعض عورته بما وجده وتحصيله قطعا وإن اختلفوا في وجوب تحصيل ماء لا يكفيه لطهره لأن المقصود منه رفع الحدث وفي تجزيه خلاف وهنا المقصود الستر ولا خلاف في تجزيه فإن وجد المصلي أو غيره ما يكفي سوءتيه أي قبله ودبره سمي بذلك لأن كشفهما يسوء صاحبهما تعين لهما لفحشهما وللاتفاق على أنهما عورة أو وجد كافي أحدهما فيقدم قبله وجوبا لبروزه ومقابلته في الصلاة للقبلة والدبر مستور بالأليتين غالبا والمراد بالقبل والدبر ما ينقل مسه الوضوء وظاهر كلامهم أن بقية العورة سواء وإن كان ما قرب إليهما أفحشا لكن تقديمه أولى
ولا يجوز لمن فقد السترة غصبها ولو للصلاة بخلاف الطعام في المخمصة لصحة صلاته عاريا بلا إعادة. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lahu, dan boleh bagi orang yang sholat, boleh muslim, boleh muslimah, satru ba'dil auratihi biyadihi, menutup sebagian aurat dengan tangannya. Ini kalau seandainya ibu nggak punya baju, nggak punya mukena, nggak punya gomis, ya bu ya. Jadi masih ada bagian-bagian aurat ibu yang kelihatan, yang nampak pada waktu sholat, maka diperbolehkan pada hukum syara ibu untuk menutupi sebagian aurat ibu menggunakan tangan ibu. Misalnya pas lagi sembahyang, ibu udah rakaat yang pertama baru ngeh, ternyata mukena yang ibu pakai ada yang apa bu? Ada yang bolong. Nah, yang bolong ini lempengan bagian misalnya lengan bawah ibu di atas pergelangan tangan. Kan berarti kan auratnya bu ya. Kalau kelihatan batal sembahyang ibu. Pas ibu tahu langsung tutupin dengan tangan ibu, ya bu ya. Pas ibu tahu langsung apa? Tutupin dengan tangan ibu. Jadi demikian ya bu ya. Diperbolehkan pada hukum syara menutupi sebagian aurat dengan menggunakan tangan. Aw yadi ghairihi haitsu la naqda, atau tangan orang lain yang tangan orang lain itu enggak bikin batal wudu ibu. Enggak bikin batal wudu ibu. Tangan anak ibu misalnya, pas ibu sembahyang tahu kenanya bolong, tangan ibu nggak bisa megang bolongan tersebut, nggak bisa nutupin bolongan tersebut. Ibu misalnya narik tangan anak laki-laki ibu, kemudian nutupin itu mukena, diperbolehkan seperti itu. Jadi boleh menggunakan tangan ibu atau menggunakan tangan orang lain, yang penting tidak bikin batal apa? Batal wudu ibu. Jelas ya bu ya? Kalau suami batal nggak bu? Batal. Madhab kita madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Suami ibu kan bukan mahram ibu, ajnabi, orang lain, makanya boleh nikah dengan ibu. Nah ibu kalau seandainya mukenanya bolong, jangan minta tolong siapa? Suami ibu, batal urusannya tuh ya bu ya. Jadi cari orang laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki cari yang enggak bikin batal wudu ibu. Jelas ya bu ya. Jadi madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i, suami ibu bukan mahram ibu, disebutnya ajnabi. Ibu cium tangan dengan suami ibu kelar sembahyang, langsung megang tangannya, maka wudu ibu batal, wudu suami ibu juga apa? Juga batal tuh. Makanya kalau pengen cium tangan, mukena ibu lilitin di mana tuh? Di tangan suami ibu. Kenapa demikian? Biar nggak kena langsung apa? Tangan suami ibu. Jelas ya bu ya. Misalnya ibu bersembahyang nih, pengen cium tangan suami ibu, nggak apa-apa. Ibu langsung lilitin apa? Mukena ibu di tangan suami ibu, cium tangan di atasnya, nggak batal. Tapi kalau ibu langsung, batal wudunya. Kan kita kan pengen baca Quran ya bu ya. Pengen baca Quran, pengen baca ratib misalnya. Kan demikian ya bu ya. Jelas ya bu ya. Jadi kalau seandainya ada bagian daripada aurat ibu yang kelihatan, yang nampak pada waktu sholat, maka ibu boleh menutupi dengan tangan ibu atau menutupi dengan tangan orang lain yang tidak bikin batal wudu ibu. Kalau anak angkat batal ya bu ya.
Ibu ngangkat anak laki-laki, kalau masih kecil nggak batal. Kan ini anak bakal tumbuh ya Bu ya, bakal tumbuh berkembang. Ibu ngadopsi anak laki-laki dari bayi misalnya, sampai ini anak menginjak usia TK, SD, nah SMP udah mulai apa Bu tuh? Udah mulai balik nih anak nih. Ini anak SMP sudah mulai balik. Nah, dia dengan ibu adalah ajnabi. Untuk ibu, kalau seandainya dia cium tangan dengan ibu, maka untuk ibu hukumnya apa? Batal. Kenapa demikian? Karena dia bukan mahram ibu. Dia disebutnya dengan ajnabi. Jelas ya Bu ya? Sama. Misalnya ibu ngangkat anak perempuan dari bayi, dari kecil sampai tumbuh remaja, sampai SMP, balik ini anak perempuan dengan suami ibu, hukum wudunya bagaimana Bu? Batal. Kalau langsung cium tangan tanpa ada penghalang dengan suami ibu, maka dihukumkan batal wudu suami ibu, juga batal wudu anak perempuan angkat ibu. Jelas ya Bu ya? Jadi jangan sepelein ya Bu ya. Anak angkat itu tetap hukumnya apa? Tetap hukumnya orang lain, bukan mahram ibu. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu boleh nutupin sebagian aurat ibu menggunakan tangan ibu atau menggunakan tangan orang lain yang tidak bikin batal apa? Wudu ibu. Bal yajibu, bahkan menjadi wajib, bukan boleh lagi, menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Malam yajid ghairahu yasturuhu bihi, selama tidak mendapatkan selain tangan yang menutupi aurat ibu. Yang ada tangan doang, sapu tangan nggak punya, kemudian anduk nggak ada, bahan-bahan lain nggak ada, yang ada tangan ibu doang. Pas ibu lagi sembahyang, ibu ngelihat, ya ini mau kena bolong, kelihatan pergelangan tangan ibu. Hukumnya bukan boleh lagi, hukumnya wajib ibu tutupin aurat tersebut menggunakan tangan ibu. Jelas ya Bu ya? Kalau gede banget bagaimana Bu? Udah sembahyang batalin aja udah. Tangan ibu nggak muat, pas tutupin masih apa Bu? Pasti kelihatan yang bagian merupakan aurat ibu, batalin sembahyang ibu, kan begitu. Ini bicaranya bolongnya bukan bolong yang apa Bu? Yang gede, kecil doang. Di pergelangan tangan ibu kan tuh aurat ibu kan, kelihatan kecil, langsung tutupin menggunakan tangan ibu. Tapi kalau gede, tangan ibu nggak muat juga, masih kelihatan apa? Dia punya aurat ibu, maka jangan langsung diterusin sembayangnya, langsung diapain Bu? Langsung batalin sembayang ibu. Jelas ya Bu ya? Ya ganti mukena Bu ya, kalau mukena 9 mukena aja. Makanya beli mukena jangan satu kan, ada gantiannya mukena. Jadi mukena kalau bisa tuh ada gantiannya, jangan tunduk juga tuh. Jelas ya Bu ya? Jadi mukena ibu standby, ada 3 atau ada 4 ya Bu ya? Kayak baju gamis ibu, kan ibu gamisnya banyak macam Bu ya. Ada yang hitam, ada yang hijau. Nah mukena juga mesti demikian, persiapin tuh mukena tuh. Kalau bisa setiap bulan atau setiap per 6 bulan dibeliin yang baru tuh. Kalau beli yang baru, yang lama sunnah dikasihin ke orang lain tuh. Apaan aja? Baju, gomis, celana, jilbab. Kalau ibu beli yang baru, maka sunnah yang lamanya kasih kepada orang lain. Jangan sampai lemari numpuk Bu tuh, sampai lemari nyesek tuh lemarinya tuh Bu tuh. Tuh baju kepenuhan, yang lama-lama kasih orang lain. Kalau ibu beli apa? Baju yang baru. Jelas ya Bu ya? Jadi hukumnya bahkan menjadi wajib kalau tidak mendapatkan sesuatu yang lain yang menutupi aurat ibu kecuali hanya tangan ibu saja. Wa adal wujubi. Nah, kalau sudah menjadi hukumnya wajib nutupin aurat menggunakan tangan ibu, fayu bagiha indal khatibi fis sujudi, maka tetap kondisi tangan ibu tetap menutupi bagian aurat ibu yang kelihatan, yang nampak tadi pada waktu ibu sujud.
Pas ibu sujud itu tangan jangan ditaruh, diletakkan di sajadah ibu. Kenapa demikian? Kalau ibu taruh tangan ibu di lempengan sajadah ibu, maka aurat ibu bakal apa, Bu? Kelihatan. Sembahyang bagaimana hukumnya? Batal tuh, ya Bu ya. Nih ibu udah kadong nih, udah nutupin tangan ibu ke bagian mukena tadi. Pas lempengan ibu sujud, tetap tangan ibu pada aurat yang tadi ibu tutupin menggunakan tangan ibu. Jelas ya Bu ya? Ini kalau yang orang pengen tetap terus silahkan. Kalau kita kan ribet begini Bu ya, dengan batalin ya Bu ya. Batalin pakai mukena apa? Yang baru mukena banyak ya Bu ya. Ini bicaranya orang memang sama sekali tidak lagi ada mukena Bu. Kan kalau ibu mukenanya kan banyak Bu. Jangan dipaksain sampai kelar tuh. Yang bolongnya diapain? Dipegangin, jangan Bu. Kalau ibu mukena satu-satunya doang, nggak ada gantinya kecuali hanya itu saja. Ini praktekin seperti ini ya Bu ya. Tapi kalau ibu mukenanya ada 2, ada 3, langsung aja diapain Bu? Batalin aja udah. Batalin sembahyang ibu, ambil mukena yang apa? Yang baru. Yang itu jangan kasih orang, kan bolong ya Bu ya. Yang itu yang kasih orang, kan bolong. Kalau kasih orang yang masih apa Bu? Yang masih bagus layak pakai. Itu jelas ya Bu ya. Jadi kalau seandainya demikian keadaannya, tangan ibu ada pada aurat yang tadi ibu tutupin dengannya, pas ibu sujud tetap tangan ibu nutupin bagian aurat ibu tersebut. Kenapa demikian? Kok harus seperti itu hukumnya wajib? Li'anna satral aurati muttafaqun alaihi bainas shaykhaini. Karena nutupin aurat disepakati atasnya oleh ulama. Kalau dibilang as-shaykhain berarti adalah al-imam al-imam Ar-Ramli rahimahullah dengan al-imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Kalau dibilang as-shaykhain, 2 syekh, maka berarti pertama Asy-Syaikh Muhammad Ar-Ramli, yang kedua Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Jadi disepakati oleh ulama, 2 ulama ini, bahwasanya nutup aurat itu adalah demikian hukumnya wajib. Nah, jadi pas ibu lempengan sujud, tangan ibu tetap ada pada contohnya tadi, pergelangan tangan yang kelihatan aurat ibu tersebut. Jelas ya Bu ya? Wa wad al-kaffaini fi sujudi mukhtalafun fihi. Dan meletakkan kedua telapak tangan pada waktu sujud itu ikhtilaf para ulama, diperselisihkan. Ada pendapat ulama yang mengatakan wajib, ada ulama yang mengatakan tidak wajib. Nah, ini yang pertama rinciannya. Wa inda Muhammadin Ar-Ramli yajibu wadduha fi sujudi. Menurut Al-Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullah, kata beliau wajib meletakkan tangan tersebut pada waktu sujud. Kenapa demikian? Li'anna satra innama yajibu 'alal qadiri wa huwa 'ajizun. Nutup aurat hanya wajib bagi orang yang mampu, sementara dia kategorinya orang yang tidak mampu. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau seandainya ada orang, misalnya tadi ibu mukenanya bolong, kemudian ibu nutupin menggunakan tadi apa Bu? Tangan ibu. Pas ibu sujud, nah pendapat pertama dari Asy-Syaikh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah, kata beliau tangan ibu taruh saja di tempat sujud ibu, ya. Tangan ibu taruh saja di tempat sujud ibu. Kemudian kan kalau ditaruh berarti ibu punya aurat kelihatan ya Bu ya. Ini bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa kata beliau, karena wajib nutup aurat hanya bagi orang yang mampu menutupinya. Bagi orang yang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban untuk menutupinya. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau pendapat yang pertama, tangan ibu taruh di mana Bu? Taruh di tempat sujud. Aurat kelihatan, nggak apa-apa. Ini pendapat daripada Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah, dan sembahyang ibu kata beliau dihukumkan sah. Jelas ya Bu ya?
Wa inna Ibni Hajarin, pendapat yang kedua, menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, kata beliau, ia takhayyaru li ta'arudil wajibaini. Orang tersebut diberikan pilihan, silahkan dia memilih karena datangnya dua hal yang wajib. Jadi boleh tangannya tetap nutupin aurat ibu, atau tangan ibu taruh di mana bu? Di tempat sujud ibu. Dikasih pilihan karena dua-duanya hukumnya wajib. Nutupin aurat hukumnya wajib, naruh tangan di tempat sujud juga hukumnya apa? Wajib. Tuh, ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama, pendapat dari Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah, kata beliau, tangannya tidak apa-apa taruh di tempat sujud. Aurat kelihatan tidak apa-apa karena kategorinya ibu orang yang tidak mampu untuk nutupin aurat, maka sholat ibu dihukumkan sah, tidak batal. Pendapat yang kedua, pendapat daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, kata beliau diberikan pilihan. Pilihan yang pertama, tangannya tetap nutupin aurat. Pilihan yang kedua, tangan ibu taruh di mana bu? Taruh di tempat sujud. Jelas ya bu ya? Ngerti ya bu ya? Jadi ibu terserah, ibu mau ngamalkan yang pertama boleh, pendapat yang kedua juga diperbolehkan. Jelas ya bu ya? Sekali lagi ya bu ya, kalau ibu kenanya ada lebih dari satu, mendingan diapain bu? Batalin sembahyang ibu, batalin, ganti mukena, pulang lagi sembahyang dari awal. Ini bicaranya bagi orang yang memang mukenanya hanya satu-satunya saja. Jelas ya bu ya? Wa yajibu satru ba'di awratihi bima wajadahu, dan wajib dia menutupi sebagian auratnya dengan sesuatu yang bisa dia dapatkan. Apaan aja pokoknya yang dia dapetin, yang ada, pokoknya tutupin dia punya auratnya. Pakai sajadah, pakai apa aja, yang penting bisa apa? Nutupin dia punya auratnya. Jelas ya bu ya? Itu keadaan masalah bagi orang yang demikian, kelihatan nampak sebagian auratnya pada waktu dia sedang sholat. Wa tahsiluhu qad'an wa in ikhtalafu fi wujubi tahsili ma'in. Sekalipun para ulama berbeda pendapat pada masalah seseorang wajib mendapatkan air wudhu la yakfihi lituhrihi, yang tidak cukup untuk melakukan wudhu atau mandi hadas. Kenapa demikian? Li'annal maqsuda minhu rabbul hadathi wa fi tajazzihi khilafun, karena tujuan daripada bersuci adalah mengangkat hadas, dan pada pembagiannya ada perbedaan pendapat para ulama. Wa hunal maqsudu as-satru, sementara di sini tujuannya adalah menutup aurat. Wala khilafa fi tajazzihi, tidak ada perbedaan ulama pada masalah pembagiannya. Jelas ya bu ya? Jadi pendapat yang pertama tadi demikian ya, pendapat daripada Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah, bagian tangan ibu ada yang bolong pas sembahyang, mukena ibu satu-satunya saja. Nah, maka tangan ibu tutupin aurat tersebut menggunakan tangan ibu. Pas ibu sujud, pendapat yang pertama ini mengatakan tangan ibu wajib taruh di mana bu tadi bu? Di tempat sujud. Kemudian yang bolong bagaimana? Tidak apa-apa, karena ibu kategorinya orang yang tidak mampu menutup aurat, dan sembahyang ibu dihukumkan bagaimana bu? Sah ya bu ya? Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, beliau mengatakan apa? Silahkan memilih antara tangan ibu nutupin aurat atau tangan ibu taruh di mana bu? Di tempat sujud. Jelas ya bu ya? Ngerti ya? Fa in wajada al-musalli aw ghairuhu ma yakfi sawataihi, maka jika orang yang sholat atau selainnya mendapatkan baju, gomis, mukena
yang menutupi hanya sau'ataihi ay kubulahu wa duburahu, dua kemaluannya. Ini masalah orang yang mendapatkan baju, mendapatkan bahan, mendapatkan kain hanya cukup buat nutupin kemaluan depannya, kemaluan belakangnya, Bu. Ini lebih parah lagi ya, Bu ya. Kalau seandainya ada orang yang demikian, sampai demikian susahnya, Bu ya, sampai demikian susahnya, dia punya kain, dia punya bahan, hanya cukup untuk nutupin apa, Bu? Kemaluan depan, kemaluan belakang. Ini bagaimana hukumnya? Maka hukumnya summiya bidzalika, dinamakan kemaluan depan dan belakang adalah sau'atain. Kenapa demikian dinamakan sau'atain? Li'anna kashfahuma yasu'u sahibuhuma. Kalau seandainya sampai kebuka bagian kemaluan depan belakang, maka akan menjadi buruk orang yang membukanya. Makanya disebut dengan sau'atain. Dalam bahasa Arab, kemaluan depan, kemaluan belakang disebut dengan sau'atain. Kenapa demikian? Kalau sampai kelihatan, sampai kebuka, maka menjadi buruk orang yang membuka auratnya tersebut. Ta'ayyana lahuma li fuhsyihima. Kalau seandainya ada orang yang sholat hanya mendapatkan bahan kain yang cukup menutupi kemaluan depan atau belakangnya, kemaluan depan dan belakangnya, maka hukumnya wajib untuk ditutupi kedua kemaluan tersebut. Jelas ya, Bu ya? Ini bicaranya orang yang apa, Bu, ini? Yang susah banget ya, Bu ya. Sama sekali dia nggak punya baju yang suci, kecuali hanya yang dia punya bajunya demikian, nutupin kainnya, bahannya hanya kemaluan depan dan belakangnya, maka wajiblah dia tutupi kemaluan depan dan belakangnya tersebut dengan kain atau bahan tersebut. Walil ittifaqi ala annahuma auratun, dan disepakati oleh para ulama kemaluan depan dan belakang adalah sepakat itu adalah aurat. Jelas ya, Bu ya? Ngerti ya, Bu ya? Jadi kalau seandainya ada orang yang sama sekali nggak punya baju, kain, bahan, kecuali pas dia pengen sembahyang, baju yang suci, kain yang suci, bahan yang suci hanya bisa nutupin kemaluan depan belakangnya, maka hukumnya menjadi wajib baginya demikian, tutupin kemaluan depannya, tutupin kemaluan belakangnya. Kenapa demikian? Kemaluan depan dan belakang ulama sepakat kedua-duanya adalah merupakan aurat. Aw wajada kafiya ahadihima, atau ada orang yang mendapatkan kain atau bahan yang mencukupi hanya menutupi salah satunya saja. Jadi kainnya kurang, bahannya kurang, sedikit banget. Yang dia punya hanya bisa nutupin kemaluan salah satunya, depan atau belakang. Nah, ini bagaimana? Yang wajib bagaimana? Fayuqaddimu qubulahu wujuban, maka wajib dia nutupin kemaluan depannya. Wajib tuh, Bu, tuh. Kalau tadi yang pertama ada orang punya kain, punya bahan yang suci ya, Bu ya. Kemudian ini bahan hanya cukup untuk kemaluan apa, Bu? Depan dan belakang. Wajib itu bahan dipakai pada waktu dia sholat, tutupin dua kemaluan tersebut. Nah, sekarang ada orang yang punya kain, punya bahan, hanya bisa menutupi salah satunya saja. Maka dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, orang tersebut wajib nutupin kemaluan depannya. Jelas ya, Bu ya? Kenapa demikian? Liburuzihi wa muqabalatihi fi sholati lil qiblati, karena nampaknya dan menghadapnya kemaluan depan pada waktu dia sholat menghadap ke arah kiblat. Jelas ya, Bu ya? Jadi karena itu kemaluan depan menghadap ke arah kiblat, wajib ditutupin kemaluan depannya apabila ada orang yang hanya punya bahan mencukupi satu dari dua kemaluannya. Jelas ya, Bu ya?
Kok ada yang bilang, ada yang nanya, kok wajibnya kemaluan depan? Iya, karena kemaluan depan langsung dia nampak dan menghadap kemana Bu? Ke arah kiblat. Jelas ya Bu ya? Ini bicaranya orang yang apa Bu nih? Yang susah banget ya Bu ya? Yang susah, yang nggak punya bahan kain, hanya punya yang suci bisa nutupin dia punya kemaluannya dua-duanya atau salah satunya. Jelas ya Bu ya? Kalau kita nggak begitu ya Bu ya, ini bicaranya kalau seandainya ada orang yang sampai demikian. Waduburu mastur. Ini menunjukkan apa Bu? Menunjukkan sholat itu wajib dalam kondisi apa Bu? Kondisi apapun, sholat yang fardu hukumnya wajib ya Bu ya. Sampai keadaan demikian tetap wajib untuk dikerjakan. Kita kan nggak begitu ya Bu ya. Kita udah Allah kasih alhamdulillah, masya Allah la quwwata illa billah. Udah apa? Udah nyaman, aman, punya bajunya bukan satu, ya Bu ya. Mesti lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjakan salat yang fardu dari subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya ya Bu ya. Jadi itu bicaranya yang di kitab ini adalah bicaranya orang yang dalam kondisi sangat sulit, sangat susah. Waduburu masturun bil aliyataini ghaliban. Kok tadi wajibnya kemaluan depan yang ditutupin? Tadi alasan yang pertama, karena kemaluan depan langsung menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, karena kemaluan belakang ditutupi oleh dua pantat ya Bu ya. Nggak langsung kelihatan tuh. Itu kemaluan belakang ditutupi oleh dua pantat. Makanya yang wajib ditutupi adalah kemaluan depannya. Jelas ya Bu ya? Wal muradu bil qubuli wad duburi ma yanqudu masuhu al wudu'a. Yang dimaksud kemaluan depan belakang adalah sesuatu yang batal wudu dengan sebab menyentuhnya. Kalau pas menyentuhnya, memegangnya, wudu kita menjadi batal. Misalnya, ibu cebokin anak ibu yang laki-laki, ya Bu ya. Ibu udah wudu, kemudian pas ibu cebokin kena tangan ibu, telapak tangan ibu, maka otomatis wudu ibu bagaimana? Batal tuh. Demikian ya Bu ya. Jadi pada bagian-bagian yang kemaluan depan atau belakang bila disentuh maka menjadi apa? Batal wudu ibu. Kalau bagian belakang lingkarannya Bu ya, maaf ya Bu ya, kalau kemaluan belakang bukan bundaran pantatnya bukan Bu itu, bukan bundaran pantatnya bukan, tetapi apa? Lingkaran yang dimana maaf tempat keluarnya tinjak kita ya Bu ya. Itu lingkaran bila disentuh maka dihukumkan bagaimana? Wudu kita menjadi apa? Menjadi batal. Jadi bukan pantatnya Bu ya, bukan ya. Kalau megang pantat wudu nggak batal, maaf ya Bu ya. Yang menjadi batal lingkarannya itu, lingkaran maaf dalam pantat yang dimana apabila keluar tinjak maka akan melewati bagian tersebut. Itulah bagian yang apa? Bila ibu wudu, ibu pegang, maka wudu ibu dihukumkan bagaimana Bu? Dihukumkan batal. Jelas ya Bu ya? Wa zahiru kalamihim, dan di zahirnya ucapan dari para ulama, anna baqiyatal aurati sawaun, bahwasanya aurat yang lainnya adalah sama hukumnya. Jadi yang wajib tadi, yang paling wajib tutupin kemaluan depan belakang. Kalau seandainya bahannya kainnya nggak cukup, yang cukup hanya satu dari keduanya, maka pertama dahulukan kemaluan depan. Jelas ya Bu ya? Ingetin, yang keadaan normal bagi laki-laki pada waktu sholat yang wajib ditutup adalah antara pusar dengan apa Bu? Dengan dengkul atau lutut. Bagi ibu yang perempuan adalah seluruh bagian tubuh ibu wajib ditutupin. Yang boleh nampak, yang boleh kelihatan hanya
wajah dan kedua telapak tangan. Ini dalam kondisi yang normal. Jelas ya Bu ya? Tadi kalau yang tadi nggak normal tuh kondisi susah, sulit. Ini orang punya kain, punya bahan, hanya cukup untuk kemaluannya saja. Maka tadi kalau itu bahan cukup untuk dua kemaluannya, tutupin dua kemaluan tersebut. Tetapi kalau nggak mencukupi, maka yang didahulukan adalah kemaluan depannya terlebih dahulu. Jelas ya Bu ya? Wa in kana, sampai demikian ulama bahas ya Bu ya. Sampai demikian ulama bahas tuh luar biasa tuh. Sampai urusan ibadah kita ulama bahas sampai demikian. Sampai masuk kamar mandi, sampai urusan bersetubuh, ulama semua semua bahas tuh. Makanya agama Islam adalah ad-dinul ladzi jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyari fi ma'ashihim wa ma'adihim. Bagi orang yang mau mengamalkannya jadi muslim atau muslimah, agama Islam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Li sa'adatil basyari fi ma'ashihim wa ma'adihim, untuk kebahagiaan seorang hamba Allah baik selama hidup di alam dunia atau nanti di alam akhirat. Jelas ya Bu ya? Jadi sedikit ibu harus diapain Bu ini? Harus diamalin ya Bu ya. Yang ibu sudah tahu, amalin, praktekin ya Bu ya. Kayak qobliyah, ba'diyah, kemudian duha, kemudian apa lagi Bu? Sunnah witir ya Bu ya. Amalin, praktekin, karena itulah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Untuk kebahagiaan bagi umatnya, bagi hamba Allah, baik di alam dunia atau di alam akhirat. Jelas ya Bu ya? Wa in kana ma qarba ilaihi ma afhasha lakin taqdimuhu aula wa la yajuzu liman faqada satrata ghasabuha. Tidak boleh bagi orang yang tidak punya bahan kain yang nutupin auratnya. Apa yang nggak boleh? Menggosoknya. Apa itu gosok? Istila'u haqqil ghairi walau manfaatan, menguasai hak orang lain sekalipun hanya manfaatnya saja. Misalnya Bu nih, anak ibu punya sabun, ibu juga punya apa Bu? Punya sabun, kan beda-beda Bu ya. Misalnya ibu pakai sabunnya Lifebuoy, anak ibu pakai apa Bu misalnya? Pakai Biore misalnya. Nah, masing-masing udah punya sabunnya. Pas lempengan sabun ibu habis, ibu kalau pengen ngambil itu sabun anak ibu, maka wajib untuk apa Bu? Izin. Nggak boleh langsung apa Bu? Nggak boleh langsung pakai. Kalau ibu pakai, maka ibu disebut dengan ghasab ya Bu ya. Apa namanya Bu? Ghasab. Ghaib shad ba, ghaib shad ba, ghasab. Bagaimana hukum ghasab? Ghasab hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jelas ya Bu ya? Jadi sampai demikian ya Bu ya. Misalnya ibu punya anduk, kemudian suamiku punya apa? Punya anduk, masing-masing punya anduk. Ibu anduknya lagi dicuci, ibu main pakai aja anduk siapa? Anduk suami. Itu disebut dengan apa Bu? Gosok. Kalau pengen pakai, izin dulu, Bang, izin Bang, pengen pakai anduk abang. Oh iya Bu ya. Kalau ibu pakai, maka disebut dengan Bu? Gosok. Bagaimana hukum gosok? Hukum gosok adalah haram, tidak diperbolehkan. Jelas ya Bu ya? Sama kayak korek api Bu. Korek api yang gas tuh, jangan langsung apa? Langsung pakai, minjem dulu, minta apinya, langsung dipakai, maka hukumnya gosok, tidak diperbolehkan. Sama yang kemarin yang saya bilang ya Bu ya, ibu masuk kamar mandi orang bilang, minta apanya Bu? Minta airnya tuh, minta airnya, karena air punya sahibul bait, yang punya rumah. Minta airnya, karena ibu bakal pakai itu air. Kalau ibu nggak bilang, maka ibu melakukan apa? Gosok. Gosok hukumnya apa?
haram, tidak diperbolehkan. Jadi ghasab adalah istila'u haqqil ghairi walau manfaatan, menguasai hak orang lain sekalipun hanya manfaatnya saja. Misalnya mau kena anak ibu pengen sembahyang, udah gelar, mau kena dia sendiri, sajadah udah gelar tuh, sajadahnya udah digelar sama dia, itu sajadah punya dia, punya anak ibu, pengen sembahyang asar, ibu nggak mau capek, langsung apa bu? Pakai aja. Itu sajadah anak ibu. Ibu menguasai haknya sekalipun hanya manfaat sajadah saja, maka itu disebut dengan ghasab. Ghasab hukumnya bagaimana? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Sampai demikian bu ya. Itu agama Islam, agama yang sangat menjaga amanah, luar biasa tuh. Kita kan di rumah ada makanan bu ya, ada makanan, minuman, main apa bu? Main makan aja. Dan itu biasa saya nggak tahu di rumahnya, yang penting kenyang deh bu ya. Nggak taunya makanan lakinya. Ibu kalau di rumah ada makanan, ada minuman, jangan langsung apa bu? Makan. Tanya dulu, ini punya siapa ini? Nasi uduk laki baru beli. Pagi-pagi tuh laki pengen makan nasi uduk, karena pengen beli 2 udah habis, tinggal sebungkus doang. Dia lagi pengen makan, di kamar mandi pas balik udah apa? Udah habis. Itu ibu namanya ghasab bu tuh. Ghasab hukumnya haram ya. Sekalipun punya laki ibu, punya anak ibu, di rumah bilang dulu minta atau minjam ya bu ya. Kalau ibu langsung pakai, langsung dipergunakan, maka berarti ibu melakukan ghasab. Ghasab bagaimana hukumnya? Ghasab hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jelas ya bu ya. Yang sering lagi apa? Sendal orang di masjid bu. Ibu pakai sepatu dari rumah, ibu ke masjid yang ada di kampung orang. Ibu pengen wudhu, tapi kan mesti pakai apa bu? Sendal. Ibu gampangin tuh. Sepatu ibu buka pakai sendal orang, nggak izin nggak apa itu? Itu disebut dengan ghasab. Kecuali sendal ada bacaan sendal masjid, sendal musola, silakan langsung pakai, itu umum. Tapi kalau sendal orang ada namanya bu, namanya Ari misalnya. Ibu pakai langsung, bagaimana hukumnya bu? Ghasab. Ghasab hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jangan sembarangan ya bu ya. Sedikit doang tuh hak orang lain. Karena ada kisahnya bu tuh. Ada orang habis makan daging, dagingnya itu sisanya nyangkut di giginya bu tuh. Dia lewat depan rumah orang lain, ada pohon, ada dahan kecil, bahan itu batangnya kecil, dia ambil, dia potek. Pohonnya pohon orang lain. Kata Rasulullah SAW, hal itu nanti akan menjadi masalah besar pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, cuma tadi apa bu tuh? Sebatang kecil buat ngambil daging yang nyempil, yang nyelip di giginya tuh. Itu kalau nggak izin kepada orang yang punya, maka sangat menjadi masalah besar nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu yang udah ngerti, yang udah ngaji, lebih hati-hati bu tuh. Apalagi tadi bu, sendal yang ada di masjid ya bu ya. Jangan digampangin ya bu ya. Kalau ibu nggak tahu yang punya, udah mendingan dipakai yang ibu punya aja. Yang lebih gampang, lebih hati-hati, yang orang tuh praktekin bu, dari rumah tuh bawa mukena sendiri, bawa sendal sendiri, sampai demikian bu tuh. Dia khawatir nanti dia bepergian nggak ada apa? Nggak ada mukena orang lain yang dia pengen pinjam, atau nggak ada sendal yang mesti dia pakai ke tempat wudhu tuh. Demikian tuh. Orang dulu sampai demikian bu tuh, sampai ngejaga kalau anaknya pengen pergi dikasih apa? Sendal jepit, dikasih mukena, dikasih sajadah. Kenapa demikian? Tuh menjaga itu hukum. Jangan sampai nanti gampangin barang orang lain dipakai kemudian tanpa izin, maka disebut dengan ghasab. Ghasab bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Jelas ya bu ya? Ibu yang udah ngerti, yang udah ngaji, jangan sembarangin ya bu ya. Hal kecil tanpa izin orang lain, barang orang itu akan menjadi masalah besar nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Jelas ya bu ya? Wallahu a'lam
Bismillah. Tanda ibu bacaannya sampai kalimat wala yajuzu liman faqada satrata. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana qad tarafna wa annana asrafna wa ala laza ashrafna fatub alaina tauba tawsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw diratin aw sohba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadla wa judan manna la bintisabim minna bil mustafa rasuli lahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wal ali wal ashabi idadatas sahbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.